جو وفاق کا منصوبہ ہے اس میں 3.2 ارب روپے رکھے گئے. میں نے پی ایچ ڈی پی ادھر میرے پاس پڑی ہوگی, اس میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. مجھے پتہ ہے وہ سارا. ہاں ایک اور بھی ہے جو کے بی فیڈر کی لائننگ ہے تاکہ وہ پانی ہم اویلیبل کر سکیں. چوتھا 4 تو اس میں رکھ دیجیے. اس کے اندر 3.2 ارب روپے رکھے گئے ہیں. جو کاغذوں میں وہ بتاتے ہیں ان کو تقریباً 20 ارب روپے کی ضرورت ہے, اور لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ خرچہ ہوگا. سندھ حکومت کا جو آگمنٹیشن کا پروجیکٹ ہے وہ تقریباً 68 ارب روپے کا ہے, اور اس میں 100% رقم رکھی گئی ہے. 100%. ٹھیک ہے جی. تیسرا اس کا جو پاور کا پارٹ ہے وہ ہمارا انرجی ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. اس پہ وہ کہاں تک پہنچے ہیں ناصر صاحب بتائیں گے. جی ہاں نہیں K4 کا میں بتا رہا ہوں. ہاں وہ میں بتا دوں گا, سوال ضرور آئے گا نا. ٹھیک ہے, وہ اس پہ وہ کام کر رہے ہیں اور وہ بھی ایگزیکیوشن سٹیج پہ. چوتھا ہم نے کے بی فیڈر کی لائننگ کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں 50 ارب روپے چاہیے تھے. 50 میں سے 25 ہم دے رہے ہیں, 25 وفاق دے رہی ہے. اس سال ہمیں تقریباً 20 ارب روپے مل چکے ہیں. 9 ارب وفاق سے اور تقریباً اتنی 18 ارب کی قریب سندھ سے. اگلے سال 20 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں, 10 وفاق کے 10 ہمارے. تو جو ہمارے ہاتھ میں چیز ہے اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے الوکیشن پوری رکھیں. ہاں ایگزیکیوشن میں ایشوز آ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بڑی تیزی سے بڑا اچھا کام چل رہا ہے. پروکیورمنٹ میں پرابلمز آتے ہیں, لیکن ہم نے ہماری جو ول وہ دکھائی ہوئی ہے کہ ہم نے پورے پیسے رکھے ہوئے ہیں. وفاق کا میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے. آپ نے ڈیسیلینیشن کی بات کی تھی. ہمارا 5 ملین گیلن پر ڈے کا ڈیسیلینیشن کا پلانٹ انڈر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, اس لیے کہ ابھی تک قیمت بہت زیادہ ہے اور ہم اس کو آپ اگر دیکھیں لوگ کہتے ہیں کافی کہ جی پورا مڈل ایسٹ ڈیسیلینیشن پہ چل رہا ہے فلانا ڈھمکانا. ایک تو ان کے پاس تیل ہے, دوسرا میں کویت میں رہا ہوں. کویت کی پوری پاپولیشن جو ہے وہ 20 لاکھ ہے تھی اس وقت. اب پتہ نہیں شاید 17 لاکھ تھی اس وقت. تو ان کو 17 لاکھ کے لیے پانی چاہیے تھا. آپ کی آبادی جو ہے نا سے کئی زیادہ ہے. ایک تو تیل مفت اور اوپر سے کم آبادی. تو اٹ از ایکسپینسو, لیکن ہم 5 ملین گیلن کا ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں جو کافی ایڈوانس سولیسیٹیشن اسٹیج پہ ہے. اور اگر ہم قیمتیں اور کم لا سکے, انفارچونیٹلی سلیوشن آگے جا کے یہ ہوگا, بٹ ہم سب کو پانی کے پیسے دینے ہوں گے, چاہے وہ نہری پانی ہو اریگیشن کے لیے, چاہے وہ پینے کا پانی ہو. تو ہم نے اس پہ جو کاسٹ کم از کم آ رہی ہے اس کو فارم تک یا لوگوں تک پہنچانے کی وہ کاسٹ ہم نے دینی ہوگی ایز اے سروس. مائک وہ کھڑی وجو ان کرے آواز میں کچی وجے صاحب. شاہ صاحب تव्हां पंहिंजी तकरीर में कल्ह ॿुधायो त सिर्फ़ु तालीम खाते में 4,400 नौकरियूं रखियूं आहिनि. ॿियनि खातनि में नौकरियूं मिलंदियूं नौजवाननि खे या न इहो ॿुधाइजो. ॿियो गोरखिल स्टेशन लाइ रुगो सिर्फ़ु 25 करोड़ रुपया रखिया अथव. अच्छा, सभिनी खां पहिरीं त नौकरियुनि जी असां ग्रेड 1 to 4, अच्छा ग्रेड 1 to 4 की जो जॉब्स हैं वो हमारे पास इस वक्त तकरीबन, अब मुझे नंबर याद नहीं, टोटल वैकेंसीज मौजूद हैं. एजुकेशन में तो हमने एक स्पेशल नया करके ऐड किए हैं. जो वैकेंसीज मौजूद हैं और वो 20-25 हज़ार से कम नहीं होंगी. उसकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट प्रोसेस चल रहा है. उसके साथ साथ जो 5 to 15 वाली जॉब्स हैं उसको भी बाय कोर्ट ऑर्डर हमें पाबंद किया गया कि IBA से टेस्ट कराएं पहले. वो IBA की टेस्टिंग और उसके लिए सारा फ्रेमवर्क तैयार है और इस साल वो नौकरियां भी दी जाएंगी. नंबर्स इस वक्त मुझे याद नहीं है, मैं आपको बता दूँ वो 10,000 से ऊपर ही होंगी मेरे जो अंदाज़ा है, लेकिन मैं एग्जैक्ट नंबर आपको भी मैं आपको बता दें. तीसरी नौकरियां हमारी 17 ग्रेड और उससे ऊपर की जो पब्लिक 16 ग्रेड और उससे ऊपर की जो पब्लिक सर्विस कमीशन से होती है वो उसका भी रिकॉर्ड दे दूंगा. हमने काफ़ी जॉब्स पिछले 2-3 सालों में अगेन 20,000 के करीब जॉब्स हम दे चुके हैं इन दिस, और अगले साल भी उसका एक प्लान होगा जो मिलेंगी.
اور آپ نے کیا کچھ اور بھی؟ ہاں، گورکھل اسٹیشن کے لیے پہلے ہی کافی خرچہ ہوا ہے. اس کے لیے روڈ اور اس کی ضرورت ہوگی. جو ہمیں دیکھیں، ہم چاہتے بہت کچھ ہیں کرنے کے لیے، ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ہمیں سلیکٹ کرنا پڑتا ہے. تو پرائرٹی میں جو چیز آتی ہے اس حساب سے ہم پیسے ڈال رہے ہیں. شاہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک اتحادی جماعت ہے جو وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی فرمائش پر کراچی، حیدرآباد، میپو خاص، نواب شاہ اور سکھر میں جو پلے گراؤنڈ بنیں گے، اسٹریٹ لائٹ بنے گی یا سیوریج کا، وہ حکومت سندھ کو دینے کے بجائے وفاقی وزارت ہاؤسنگ کو دی گئے ہیں. کیا آپ نے اس پہ احتجاج کیا؟ اور نمبر 2 کہ آپ کے 1 سال میں NFC کی رقم کتنی کم ملی یا زیادہ ملی، یا آپ نے اس پر وفاق سے بات کی؟ تھینک یو. اچھا، آپ نے بڑا اچھا سوال کر دیا، میرے دل سے کر دیا، بہت شکریہ. مہربانی کرے اگر اب کیسے میں اس کی شروعات کیسے کروں، اس کی کہانی لمبی ہے، بہت زیادہ نہ بھول جاؤں. ایک ادارہ تھا وفاق کا، پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ، PWD. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ بہت ہی گھٹیا کام کر رہے ہیں اور اس ادارے کو میں ختم کر دیتا ہوں، اور انہوں نے ختم کر دیا. پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ اب نہیں ہے. پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ جو بھی پروجیکٹس کر رہا تھا وہ انہوں نے اس سال، پہلے نہیں کیے تھے اس لیے ابھی ختم ہوا پچھلے سال میں. یہ جو اگلا سال ہے یہ فیڈرل PSDP ہے، لکیلی میرے پاس پڑی ہوئی ہے ادھر سامنے. باقی 3 صوبوں میں وہ ساری اسکیمیں انہوں نے along with budget with 50% allocation پنجاب صوبے کو، بلوچستان صوبے کو اور خیبر پختونخوا صوبے کو، جہاں پہ وفاق کی حکومت بنی ہے، وہ انہوں نے وفاق میں دے دی. جب پہلا ورژن اس کا آیا، یہ ہم ان سے کہہ چکے تھے کہ یہ اسکیمیں آپ ہمیں ایز پارٹ ٹریٹ کریں. بھائی PWD کر رہی تھی، جو کہ میرے حساب سے غلط کر رہی تھی اس وقت بھی. اس لیے وفاق کا کام نہیں ہے کہ وہ گلی نمبر کیا محلہ نمبر 420 کی گلی نمبر 840 کا گٹر کا ڈھکن نمبر 1680 ڈالے. مطلب یہ اسکیمیں تھیں اس پہ. تو یہ ان کا کام نہیں. لوگ ہم وفاق کا بھی نہیں، لوکل گورنمنٹس کو ہم امپاور کر رہے ہیں کہ وہ کام کریں. لیکن یہ انہوں نے کیا ہوا تھا، یہ شروع کیا تھا ایک حضرت نے جو 2018 میں آئے ہوئے تھے. یہ طریقہ ہوتا ہے انکروچ کرنے کا آن پروونشل اٹانومی. اچھا، اس دفعہ PWD انہوں نے ختم کر دی تو باقی 3 صوبوں کو ٹرانسفر کر دیے. اور اگر یہ فیڈرل PSDP کہ میں پیج نمبر بتا دیتا ہوں، آپ کے پاس شاید یہ کتاب اس وقت نہیں ہوگی لیکن آپ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، دیکھ لیجئے گا. پیج نمبر 45 اگر آپ کھولیں گے، یہاں ہاؤسنگ اینڈ ورکس ڈویژن لکھا ہے اور اس میں تقریباً 18 اور 7 25 اسکیمیں ہیں جو کہ ڈالی گئی ہیں. ان 25 میں سے 7 اسکیمیں اسلام آباد کی ہیں. ٹھیک ہے، اسلام آباد میں تو کوئی صوبے کا عمل دخل نہیں ہے. باقی 18 اسکیمیں سندھ کی ہیں. وفاق سندھ کی کالونی نہیں ہے. میں نے بڑے صاف طریقے سے نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب سے عرض کیا اور یہی کہا تھا کہ پلیز ڈونٹ ٹریٹ دی اربن ایریاز آف سندھ ایز اے کالونی. انہوں نے مجھے ادھر کہا یہ غلط ہے اور اسحاق ڈار صاحب کو اور احسن اقبال صاحب کو کہ آپ بات کر کے اور اس کو درست کر دیں. میں نے جب یہ جو NEC کے اندر یہ ڈاکیومنٹ آتا ہے، میں نے کہا کہ جی میں اس کے علاوہ 2 اور چیزیں تھیں جس پہ میں نے سخت اعتراض کیا تھا، وہ بھی بتا دیتا ہوں اور پہلے یہ ختم کر لوں. میں نے کہا کہ جی اگر یہ نہیں ہوں، میں اس کو کنڈیشنلی ریکمینڈ کر رہا ہوں، اس لیے الٹیمیٹلی تو یہ جائے گا اسمبلی میں بھی. اسمبلی باقی ہے، یہ میں ذرا اس پہ غور کیجیے گا، ابھی اسمبلی باقی ہے اس کو پاس ہونے میں.
वफाकी बजट को पास होने में। तो मैंने कहा मैं रिकमेंड तभी कर सकता हूँ असेंबली को कि मेरी 3 खदशात जो हैं वो आप दूर करें, और सबसे ऊपर यही था कि ये स्कीमें जो आपने डाली हैं हाउसिंग एंड वर्क्स में, जैसे बाकी सूबों के लिए आपने सूबों में रखी हैं, इसको भी सिर्फ सूबे की एग्जीक्यूशन में दें। और उन्होंने ये कहा, और मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैंने इमीडिएटली 4 जून को नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग हुई थी, 5 जून को एक खत लिख, तो मैंने 4 को ही शायद रात को दिया था, वो देर हो गई थी तो दफातर बंद हो गए, तो मैं इस्लामाबाद नहीं था। अगले दिन मैंने सुबह सुबह इंश्योर किया कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब और प्लानिंग मिनिस्टर साहब के दफ्तर में रिसीव हो जाए खत, और रिसीव मेरे पास मौजूद है, और मैंने उस पर लिखा यही आप कहेंगे तो आपको कॉपी दे दूंगा। ये निकलवा लीजिएगा, मेरा कुछ स्टाफ वाला है इधर, वो निकलवा लीजिएगा, भले सबको मिल जाए। मैंने कहा कि इस शर्त पे मैं इसको रिकमेंड, और मैंने वो खत में लिख दिया कि आई रिकमेंडेड दी PSDP सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, और वो 3 लिख दिए थे मैंने चीज़ें। पहली ये थी, दूसरी चीज़ में मैं आपको बता देता हूँ, NEC से पहले, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल से पहले होती है एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग। नासिर शाह साहब और जाम खान शोरो साहब उस मीटिंग में गए, उसका भी फर्स्ट वर्जन इस डॉक्यूमेंट का बनता है। जब ये लोग बड़ा ये आदी हो गया हूँ, इसलिए मैं कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ कोशिश कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं जो भी कर सकूँ। ये किताब इन्होंने हमें 4 बजे मीटिंग थी इस्लामाबाद में, 3 बजे NEC की, और 1 बजे ये किताब हमें मिली, जो नई किताब। तो सबसे पहले तो मैंने ये बहुत क्लियर था, देख लिया। उस मीटिंग के दौरान मैंने एक और चीज़ देखी, अब मैंने APCC में जो अप्रूव किया था, या जो लाई थी चीज़, वो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग में, उसमें हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ को फेडरल गवर्नमेंट डेवलपमेंट की ग्रांट देती है, इसमें एक सेक्शन है HEC, हायर एजुकेशन कमीशन का, उसमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, बॉल पार्क दे देता हूँ, 4.6 या 4.7 बिलियन दिया हुआ था एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में, और वो कम करके 2.7 कर दिया। जब ये फाइनल नंबर है, मैंने उधर ही बैठ के, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, हाथ से मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा जी ये 2 अरब रुपए तकरीबन है, ये आपने काट दिए, ये भी आपने वापस करने हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और ये मैंने लिख दिया अपने खत में। तो दूसरा ये इन्होंने करना है। तीसरी चीज़ जिस पर मैंने उठते ही ऑब्जेक्ट किया था जब मेरी बात शुरू हुई थी, वॉज की हैदराबाद सक्खर मोटरवे। उस पर उन्होंने पहले APCC में 30 अरब रुपए रखे थे, और जब वो 2 दिन बाद, यानी 2 तारीख को APCC हुई थी, 4 तारीख को NEC हुई, वो 30 से घटा के 15 कर दिए। उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट दी पूरी NEC को, और मैं इज्जत करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है, मैंने ये प्रोजेक्ट अगले 3 साल में ख़त्म करना है और इस साल शुरू करना है। इस प्रोजेक्ट की कीमत 400 अरब रुपए से ज़्यादा है। तो 15 और 30 में तो कोई फ़र्क नहीं मेरे हिसाब से। 15 अरब और 30 अरब में क्या फ़र्क है? मतलब 30 हो जाते तो कितना अगले 12 साल में हो जाता है इस हिसाब से, और अब 20 साल में हो जाएगा। मतलब क्या फ़र्क पड़ता है? ना मैं होऊंगा ना पता नहीं, अल्लाह ताला जब ये जो जिंदा होंगे वही देखेंगे। अगर ये इस तरीके से चला, जिस तरीके से ये सोच रहे हैं, जैसे मैंने बहुत पहले कहा था, वफाक ने वादा किया था नई ब्रिज सक्खर की बनाएंगे, 2014 की बजट की, वो लैंसडाउन ब्रिज जो है उसको होगी तो नई ब्रिज बनाएंगे। और मैंने कहा जितने पैसे आपने रखे हैं, और उन्होंने कहा था कि खुर्शीद शाह साहब के डिमांड पे ये मैं ब्रिज रख रहा हूँ। तो मैंने कहा खुर्शीद शाह साहब को अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, लेकिन उनके पोते देख लें तो बड़ी बात है। और हुआ यही है, 12 साल हुए, एक ईंट नहीं रखी गई उधर। मैं ख़त्म कर लूँ यार, ये बड़ी अभी तो शुरू हुआ मैंने कहा था लंबे जाऊँगा। तो ये तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जी मैं कमिटमेंट देता हूँ
اس پہ میں خود انٹرسٹ لے رہا ہوں، اور یہ وفاق، اور میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ یہ وفاق کے پیسوں سے نہیں ہوگا، ہمارے پاس اتنے ریسورس نہیں ہیں. آپ نے جیسے باقی موٹر وے سارے پاکستان میں بنائے ہیں، آپ چائنا کے پاس گئے، آپ دوسرے ممالک کے پاس گئے، آپ نے فنڈنگ لی ہے، آپ اس کے لیے بھی اتنا ہی محنت کریں. تو انہوں نے کہا جی آپ نے جیسے مجھے کہا تھا، میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے ہماری فائنل نیگوسیشن ہے. اس روڈ کو ہم نے 5 حصوں میں بانٹا ہے، 60 کلومیٹر کا ایک سیکشن ہے، 3 سیکشن اسلامک ڈیولپمنٹ بینک دے رہا ہے، اور وہ اس کی فنڈنگ دے رہا ہے، اور وہ سپٹمبر میں لون اپروو ہو جائے گا. یہ پرائم منسٹر صاحب کی ورڈ ہماری جو ہے. باقی 2 سیکشنز کے لیے ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بات کر رہے ہیں، اور ان سے بھی ہم ایڈوانس سٹیج پہ ہیں. تو ہماری جو ضرورت ہے پیسوں کی وہ بہت کم ہوگی، لون سے باقی ہوگا. میں نے اتنا بھی کہا تھا، وہ اس میٹنگ میں نہیں کہا تھا، میں آپ کو بڑی کلیئرلی کہوں گا. شبیر صاحب بیٹھے، ناصر شاہ صاحب بیٹھے، اس میٹنگ سے کچھ دنوں پہلے علیم خان صاحب آئے تھے کراچی. انہوں نے یہی بات مجھے کہی تھی کہ یہ ہم اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے بات کر رہے ہیں اور یہ ہو جائے گا. تو میں نے کہا کہ ہم کرتے کیا ہے، جب ہم ورلڈ بینک سے بات کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ پروجیکٹ ہمارا ورلڈ بینک اپروو کر دے گی، ہمیں پیسے مل جائیں گے، تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جی ہم شروع اب کرنا چاہتے ہیں. آپ کا ایک بیوروکریٹک پروسیس ہے، اس میں 6 مہینے لگ سکتے ہیں اپروول میں. ہم شروع ابھی کرتے ہیں. ہم جو پیسے خرچ کریں گے وہ ایز برج فائنینس ہوگا، اور جب پیسے آپ کے منظور کر دے گا بورڈ تو آپ ہمیں واپس کر دیں. ریٹرو ایکٹیو فائنینسنگ اسے ہم کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ علیم خان صاحب سے کہا تھا کہ اگر آپ کمٹ کرتے ہیں 25 ارب روپے وفاق کی طرف سے، 25 ارب روپے ہم سندھ کی طرف سے کمٹ کرتے ہیں، برج فائنینس ناٹ ایز کاسٹ آف دا پروجیکٹ. 50 ارب روپے سے ہم کام شروع کر دیتے. اٹ ول بی اے سبسٹینشیل اماؤنٹ امیڈیٹلی. ہم یہ کہیں کہ سپٹمبر تک، یا چلے سپٹمبر میں اپروو ہوگا، اس کے بعد 2-3 مہینے اور لگیں گے، دسمبر تک ہم 50 ارب روپے خرچ کریں. جیسے ہی اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا لون منظور ہو جائے گا، یہ 25 ہمیں واپس مل جائیں گے، اور پھر ہم تیزی سے اس کو آگے بڑھائیں. انفارچونیٹلی میری بات انہوں نے وہ نہیں مانی، ایسے نہیں کیا. نہیں تو یہ آفر میں نے دی ہوئی تھی. تو خیر کمنگ بیک ٹو دس، یہ 3 شرائط تھیں. تیسرا میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کی کمٹمنٹ کی وجہ سے کہ یہ آپ بنائیں گے، اسی سال شروع کریں گے اور 3 سال میں کمپلیٹ کریں گے، میں اس پہ مزید اسٹریس نہیں کر رہا ہوں. تو یہ 3 آبجیکشنز کے ساتھ، یہ 3 ریزرویشنز کے ساتھ ہم نے NEC کو منظور کیا. انفارچونیٹلی جب یہ PSDP آئی اس میں نہیں ہے. میں نے اپنے پارٹی لیڈرشپ، میں نے شارٹ آنسر نہیں ہو سکتا، 4 بجے ہے نا یار، 4 تک ٹائم ہے، ٹھیک ہے. میں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ، میں نے ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبران کو آگاہ کر دیا ہے، سینیٹرز کو آگاہ کر دیا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا میں چلے بتا ہی دیتا ہوں، جو چیئرمین صاحب کی طرف سے ہدایت آئی ہے کہ اگر یہ درست نہیں ہوگا تو ہم بجٹ سپورٹ نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی، انہوں نے 18% ٹیکس لگا دیا ہے سولر پینلز پہ. وہ بھی ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک طرف ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آپ بجلی پہنچا نہیں سکتے، اوپر سے آپ ٹیکس لگا رہے ہیں. تو اگر یہ نہیں کرے گا تو اس وقت کی جو پوزیشن ہے، پیپلز پارٹی وفاق میں بجٹ کو سپورٹ نہیں کرے گی اگر یہ درست نہیں کرتے. آپ ہمیں سندھ کو وفاق سے نہیں چلا سکتے. سب نے کوشش کر لی، آپ میں تو وہ ابھی پاور نہیں ہے کہ جو ایسا کر سکتے. جی ہلو وفاق سے اگر آپ بات کریں گے تو ایک آپ کو سینئر منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے، 150 بسز کا وعدہ بھی تو اسی ہاؤس میں پرائم منسٹر صاحب کر کے گئے تھے نا، وہ بھی یاد کروائیے گا. لیکن سوال میرا جو ہے نا سر، وہ 2-3 چھوٹی چیزیں ہیں. ایک تو پینے کا پانی، صاف پانی. بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ پینے کا صاف پانی ہے. کتنے سالوں میں سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں کو صاف پانی سے آپ جو ہے وہ دستیاب وہاں پہ کریں گے؟ سیف سٹی پروجیکٹ کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ کراچی میں امن امان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تیسرا ریونیو ریفارمز پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہ کہاں پہنچا. ریونیو ریفارم سب سے بڑی کرپشن کی گڑھ رجسٹرار آفس سے، میں تینوں جواب دیتا ہوں. تو اس پہ کہاں میں جواب دے دیتا ہوں. اب اتنے سوال کرتے ہو، میڈیا میں اتنا تیز تو ہو نہیں کہ سارے یاد رکھو.
पहला था 150 बसेस का, वो नहीं वादा पूरा हुआ, ठीक है जी। दूसरा था पानी, पीने के साफ पानी। मैं अपनी डिटेल में बता चुका हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट है रूरल वॉश वाला, उस पे हम अगले 3 साल में या अगले 4 साल समझ लें, बाय द एंड ऑफ दिस टर्म जो वादा है, हम 45,000 विलेजेस को पीने का साफ पानी और सैनिटेशन की फैसिलिटी देने का प्लान हमारा है। और $2.3 अरब का ये प्रोजेक्ट है जो हम कंसीव कर चुके हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं। और मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये काफ़ी बीमारियों की जड़ है। कराची शहर की जहाँ तक बात है, K4 का मंसूबा है, हब डैम वाला मंसूबा है और डमलोटी वाला मंसूबा है। इससे हम एडिशनल पानी ले आएंगे, तो यहाँ पे भी पीने के साथ पानी के एडिशनल रेवेन्यूज रिसोर्सेज को लेंगे। आपने तीसरा का रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की बात, ये हम काफ़ी अरसे से कोशिश करें, हम कामयाब नहीं हुए, कोई भी नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में। इसलिए शायद हम गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, अभी भी पता नहीं। हम अपने टेक्नोलॉजी, हमने IBA सक्खर के साथ एक एग्रीमेंट की है और वो काम कर रहे हैं इस चीज़ पे। मैं 2 प्रेजेंटेशन उनसे ले चुका हूँ और तीसरी ओवर ड्यू है, इसलिए मैं बिजी था। उन्होंने कहा है आ जाए कि वो फाइनल स्टेज पे पहुँच गए। ये जो ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए इंश्योर करें, बायोमेट्रिक्स हों, जब तक हमीद सुमरो खुद नहीं, वो कल को फिर आप ये नहीं कह सकते कि जी पता नहीं किसने ट्रांसफ़र करा दी, इसलिए आपकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी। तो ये सारा चल रहा है। और 2 डिस्ट्रिक्ट मातली है, मटियारी और सक्खर में ये पायलट हमने शुरू किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला ये कामयाब होगा। और मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो लोगों को फेस करते हैं। उनकी ज़मीनें ओवरनाइट ट्रांसफ़र हो जाती हैं, गलत लोग कब्जागिरी शुरू कर देते हैं। इसकी हाँ सेफ सिटी रहेगी, लेकिन इतने सवाल करते फिर भूल जाता हूँ। सेफ सिटी का फेज़ 1 इंशाल्लाह इस साल, अगले साल सितंबर अक्टूबर तक, मैंने तो और कम की डेडलाइन दी है, लेकिन सितंबर अक्टूबर तक सही है होम सेक्रेटरी साहब, कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर हमारा जो रेड जोन है पूरा वो, प्लस एयरपोर्ट कॉरिडोर, यानी एयरपोर्ट से लेके एयरपोर्ट इशारे फैसल पूरा ये कवर हो रहा है। 1300 कैमराज हैं इसके अंदर, 300 पोल हैं जो मैंने रिसेंटली ली थी, जो 270 पोल लग चुके हैं, कैमरा सारे पिक्चर हो गए हैं, 455 लग चुके हैं, फाइबर जो बिछानी थी वो बिछ चुकी है। इसमें इसकी एक बिल्डिंग बननी थी, उसमें काम हमने सोच रहे हैं उसको एक और जगह रिलोकेट कर दें ताकि वो जल्दी हो जाए। और इसका जो स्मार्ट, आपने देखा होगा 5 गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी अभी शहर में। ये सब पायलट हम जो इसकी टेस्टिंग सॉर्ट ऑफ चल रही है, जो रिस्पांस यूनिट हमारा है, इसको हमने टेस्ट किया है सिर्फ आया चौधरीगढ़ रोड पे। हमने अभी तक कितने कैमराज थे, 57 कैमरा इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वो लगे हुए हैं। और इन 57 से पिछले 2 महीने में वो सारी रिजल्ट है। क्या क्या करता है ये, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन है कि अगर कोई गलत नंबर प्लेट के साथ गाड़ी चला रहा हो, गाड़ी हो लैंड क्रूज़र नंबर प्लेट लगी हो आल्टो की, तो वो एकदम अलर्ट जनरेट करता है। वो तैयार है और हमने 3-4 हज़ार पता नहीं कितने अलर्ट जनरेट किए थे इतने दिनों में। फेशियल रिकग्निशन है कि हमारे जो लोग वांटेड हैं उनको अगर हम चाहते हैं पकड़ना, तो वो भी अलर्ट हो जाता है कि जी ये तो आपका वांटेड है, ये बंदा इधर घूम रहा है अगर गाड़ी की फ्रंट सीट पे होता है। तीसरा, आप ट्रैक कर सकते हैं, किसी बंदे को आपने ट्रैक करना है ये कहाँ जा रहा है, तो जिस जिस कैमरे के जरिए आएगा वो एक ऑटोमेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, आप देख सकेंगे। किसी गाड़ी को चोरी की गाड़ी चोरी होगी, उसको ट्रैक करना, तो ये सारी चीज़ें फेज़ 1 हो जाएगा। फेज़ 2 हम इंशाल्लाह अगले साल कंप्लीट करेंगे 2025-26 में। इसके लिए हमने एडिक्वेट एलोकेशन रखी हुई है और अगर क्योंकि इतनी ज़रूरी है, अगर हमें और एलोकेशन की ज़रूरत होगी तो हम वो भी डालेंगे इसमें। शाह साहब, मेरा सवाल ये है कि आप सिंध में जिस तरक्की की बात करते हैं वो कागज़ों के अलावा ग्राउंड पे क्यों नहीं नज़र आती? आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि सिंध बहुत जल्द पेरिस बन जाएगा।
सवाल मेरा ये है कि इस साल आप कितने गैर मुल्की कर्जे लेने जा रहे हैं और वो कैसे अदा होंगे? दूसरा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कराची के साथ साथ सिंध के लिए क्या इकदाम किए आपने? अच्छा, सबसे पहले तो जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी ना मेरे भाई, उसका जवाब दे दूं। नजर नहीं आ रही, मैं आपको से सिंध के लोगों को नजर आ रही है। सिंध के लोगों ने 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 37% लोगों ने वोट दिया था। 2024 में 45% हो गए। सिंध के लोगों को नजर नहीं आ रही, जंडीर भाई को नजर नहीं आ रही, तो पता नहीं उसका अपना कोई प्रॉब्लम होगा जो मैं बताना नहीं चाहता। सही कह रहा हूं मैं सुरजीत साहब, जो मैं बताना नहीं चाहता। सर छोड़े इस चीज का, ये मजाक था मेरा थोड़ा सा। अब दूसरा सवाल कहते हैं, मैं भूल गया। हाँ, कर्जे कितने लेने जा रहे हैं? देखिए, अगर आपके पास रिसोर्सेस कम होते हैं तो देन यू गो टुवर्ड्स लोन। कर्जे आपको कोई खुशी से नहीं देता है, आप तो लेके दिखाओ कर्जा। कर्जा आपकी परफॉर्मेंस में देता है बंदा। बैंक या कोई भी लेंडर जब आपको कर्जा देता है तो वो देखता है कि यार इसको इम्प्लीमेंट करने का कितना टाइम है, ये क्या वापस कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये सारी चीजें देखता है। मैं तो जाऊं, ये मुराद अली शाह जाए कि जी मुझे $2 अरब कर्जा दे दो, मुझे तो नहीं मिलेगा भाई। $2 अरब क्या, शायद $2 मिलियन भी ना मिले, $2 लाख भी ना मिले। लेकिन हुकूमत सिंध और सिंध के लोगों पे इतना भरोसा आलमी इदारों का है कि इस वक्त हमने बाकी तीनों सूबों को और वफाक को पीछे छोड़ा हुआ है इन निगोशिएशंस, इन टेलिंग देम दैट वी आर कॉम्पिटेंट। हमारा हाउसिंग वाला प्रोजेक्ट उसका साफ बताता है, हमारा जो फ्लड रिस्पॉन्स है वो बताता है। तो एग्जैक्ट नंबर्स तो अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको वैसे कहेंगे तो निकाल के दे दूंगा, कोई नहीं। लेकिन हम इतना ही कर्जा लेते हैं जितना लोग हमें देने के लिए राजी हैं, और वो इसलिए राजी हैं कि वो हमारी परफॉर्मेंस देखते हैं कि क्या हम कर्जा वापस उसको सही इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। उस पर बाकायदा खासतौर पर जो आलमी इदारे होते हैं, आपको पता है जब 2022 के फ्लड के बाद मैं हफ्ते में एक मीटिंग करता था, एवरी वीक आई हैड अ मीटिंग विद द कंट्री डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, कि वो हमें देख रहे होते थे कि आप क्या सही कर रहे हैं। कि तभी हमने अगस्त सितंबर में फ्लड आया था, दिसंबर में वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ने $1.7 अरब मंजूर किए थे सिंध के लिए।